one of the most important findings in neuroscience in the last 100 years is that pleasure and pain are co-located, by which I mean that the same parts of the brain that process pleasure also process pain, and they work like opposite sides of the balance. So when we do something that's pleasurable or reinforcing or rewarding, that balance tips to the side of pleasure. When we experience something painful, like cutting our finger, it tips to the side of pain. But one of the overarching rules governing this balance is that it wants to remain level. It doesn't want to be tipped for very long, either to pleasure or pain. And the brain will work very hard to restore a level balance, or what neuroscientists call homeostasis, and that any deviation from neutrality is actually a form of stress. And that's the key. The problem with modern life, and one of the main problems with modern life, is that we have too many pleasurable substances and behaviors, and that is actually stressing us out. So when we do something just obviously pleasurable, like having a beer or playing a video game or eating a piece of chocolate, it depends who you are, because people are different, but in general, those things are pleasurable to many people. What we do is we get a little tilt to the pleasure side, and we get the release of dopamine in our brain's reward pathway, which is this evolutionarily, phylogenetically conserved, very, very old part of the brain that's been unchanged in our brains for just millennia, and is also identical in other species, all the way down to the lizard, which is why it's sometimes called the lizard brain. Our evolution meant that we've piled a whole bunch of other layers on top, but that part is exactly the same as it's always been. And it's the part that gets us, again, to approach pleasure and avoid pain. But here's really the key. The way that the brain restores a level balance or homeostasis after this deviation to the pleasure side is to not just bring it level again, but tilt it an equal and opposite amount to the side of pain, and that's called the opponent process reaction. 그 도파미네이션이라는 책의 저자인 애나 렘키 박사에 의하면 인간의 뇌는 사람이 쾌락으로 치우쳤을 때 고통으로 균형을 맞추려고 하는 항상성이 있다라는 이야기를 책에서 하고 있는데, 우리의 수행과 접목해서 헤라님은 이에 대해서 어떻게 보시나요? 이제 연구 결과에서도 우리의 이 마음 공부를 뒷받침하는 가설들이 그렇게 나타나는 거예요. 이게 깨달음이 뇌과학이지. 뇌가 항상성을 유지하려고 해요. 그래서 영체마을에서 고행하는 쪽으로 가고, 항상 힘든 쪽으로 가고, 아픈 쪽으로 가고, 열등한 쪽으로 가고, 지는 쪽으로 가고, 아픔을 강조해요. 고통을 강조하고 받아들이라고. 왜 그러냐면 현대인의 뇌는 너무나 긍정, 행복, 쾌락 이쪽으로 집착해 있어. 심지어는 마약까지 하면서 쾌락을 느끼려고 해. 그 자체가 되게 좋은 거라고 느껴요. 날마다 즐겁고 행복한 거를 생산해 주는 게 엄청 좋은 일이라고 느끼면서 여러 가지 맛있는 음식과 온갖 좋은 걸 다 양산하면서 나는 지금 인류에 기여하고 행복하게 해준다고. 그 행복과 항상 같이 다니는 게 불행이에요. 쾌락과 항상 같이 다니는 게 고통이란 말이야. 그래서 마약으로 엄청난 쾌락을 느낀 사람이 그 다음에 마약 기운 떨어지면 어떻게 되죠? 바람만 불어도 칼로 도르는 듯이 아프대잖아. 왜 그래요? 그 행복과 상응하는 고통이 오게 돼 있거든. 쾌락과 상응하는 고통을 주게 돼 있어. 뇌가 항상성을 유지하려고 하니까. 아픈 곳으로 많이 갈 때 행복을 유발하는 호르몬이 분비돼서 우리 마음을 편안하게 또 해주거든요. 그래서 완전한 중립 상태에 도달할 때 쾌락에 전혀 집착하지 않고, 그리고 고통을 전혀 거부하지 않는 상태, 요게 완전한 중립적인 뇌거든요. 뇌 양쪽이 다 깨어나면서 이 뒤에 있는 손가체에서 요 이마에 있는 요 제3의 눈이 딱 열릴 때 완전 중립의 눈, 요게 도달한 사람, 요게 깨달은 자예요. 그래서 뇌에서 항상 중립적으로 어떤 걸 봐도 쾌락을 안 느껴. 그런 사람은 어떤 걸 봐도 고통이 없어요. 그렇게 된 상태가 깨달음의 경지거든. 이 뇌 과학이 말해주는 거예요. 뇌가 항상 중립을 유지하려고 내가 고통이라고 느끼는 것을 보면 쾌락을 가져오고, 쾌락이라고 느끼는 것을 보면 또 고통을 가져오고, 이가 너무 괴롭고 왔다 갔다 해. 근데 내 가해자 눈, 이건 쾌락이다, 이건 고통이다, 이렇게 분별하는 게 가해자거든요. 여러분이 판단하잖아. 어떤 느낌을 느낄 때 이건 되게 행복해 이렇게 느끼는 놈이 있다. 여러분이 꽃향기를 맡을 때 향기로워, 이건 행복이야, 이렇게 정의를 내려. 근데 똥냄새를 맡을 때 더러워, 고통스러워, 거부하는 가해자가 있어요. 판단하는 놈이 가해자거든. 분별하는 놈. 그 분별하는 놈이 있어. 그 분별하는 놈 때문에 뇌에서 내가 이건 나쁘다, 이건 좋다 판단하니까 거기에 상응하는 호르몬을 분비하면서 상성성 맞추려고 나를 괴롭게 하는 거예요. 근데 그 판단하는 놈, 가해자죠. 우리가 얘기하는 가해자 마음이 사라져버려. 그걸 나라는 에고라고 해요.
나라는 애고 그 가해자 마음이 사라지면 분별을 안 해. 똥냄새를 맡아도 꽃냄새랑 똑같아. 그것 때문에 괴롭지 않아. 이럴 때 어떨까요? 뇌가 쉬게 돼요. 편안하게. 뇌가 할 일이 없어. 날마다 뇌는 전부 그 일만 해. 조금만 내가 괴로우면 쾌락을 주기 위한 물질을 분비하고, 내가 즐겁다고 하면 유지하려고 아픔을 주는 물질을 분비하고, 얘 뇌가 막 정신이 없어. 나 유지시키려고. 근데 어떤 거를 보고도 그 자극에 대해서 반응하지 않아. 가해자가 다 죽어서. 그럼 어떻게 될까? 내가 모든 걸 다 할 수 있는 뇌가 돼요. 완전히 열려서 내가 원하는 걸 다 할 수 있는 뇌가 되는 거야. 새로운 뇌로 거듭나는 거죠. 그래서 이런 말이 있죠. 일반인은 뇌의 3%? 1%? 이거밖에 사용을 못하는데 아인슈타인은 뭐 10%를 사용했다. 그래서 대단하다. 근데 깨달음은 다 사용하는 거야. 다 열리는 거예요. 완전한 눈으로 세상을 보고, 육체의 눈으로 안 보이는 것도 다 보이고, 육체의 귀로 안 들리는 것도 다 들리고. 그래서 부처님이 얘기한 천안통, 천이통, 육신통이 다 뚫리는데 그 육신통조차 쾌락으로 매이지 않아. 깨닫지 못한 사람은 그것조차도 쾌락으로 매여요. 그걸 할 때 기쁨을 느끼고 열등의 에고가 그걸 집착해서 부작용을 일으키는데 그런 것도 없어. 신통을 초월해서 살아. 완전함의 행복이죠. 행복이라고 정의할 수 없어. 존재의 기쁨 속에 그냥 살게 되는 그 경지가 깨달음이에요. 그래서 이 뇌과학이 얘기해 주는 거. 그 뇌 항상 일을 하고 있어야 돼. 내가 자극에 늘 판단하고 있거든. 이거는 좋은 거, 나쁜 거, 긍정적인 거, 부정적인 거. 이거는 기분 나빠? 이건 기분 좋아? 판단하면서 날마다 그거를 쓰고 있는 그 가해자, 나라는 에고를 버릴 때 뇌가 완전히 열려서 아주 지혜로운 현자가 되고 모든 걸 다 할 수 있게 돼요. 그럼 반대로 얘기하면 이렇게도 얘기할 수 있어. 반응을 잘하는 사람, 조금만 불행하면 막 죽겠다고 하는 사람, 그리고 막 조금만 기쁘면 펄펄 뛰는 사람, 그런 사람은 뇌가 어떻게 돼 있을까요? 온통 그 일 하느냐고 막 호르몬 분비하느냐 정신이 없어. 제대로 일도 할 수 없고 집중력이 현저히 떨어져요. 지식적이고 이런 공부를 많이 하고 이런 사람보다 진짜 유능하고 일을 잘하는 사람을 선발하려면 그 사람의 감정이 너무 일희일비하지 않아야 되고, 또한 그 감정을 너무 억누르지도 않은 상태, 정서적으로 되게 안정된 사람이 그래도 뇌가 일을 덜 하니까. 뇌의 용적이 100%라면 내가 일하는데 온통 다 쓰고 있거든. 그리고 한 1% 정도만 세상에 도움을 주고 내 역량 발휘하는 데 쓰지, 온통 나를 관리하고 존재하게 하는데 98, 99% 다 쓰는 거예요. 그나마 아인슈타인은 90% 정도가 자기의 그런 갈등하는 마음을 정리하는 데 쓰고 있는 셈이 되는 거죠. 뇌가. 근데 깨달음이란 판단하면서 좋고 싫음을 늘 느끼면서 그게 진짜라고 믿는 이 가해자. 걔가 사라지면서 뇌를 완전 해방시켜서 뇌가 100% 자기가 원하는 쪽에 역량을 발휘하고 온전한 기쁨이지. 여러분 이런 적 있을 거야. 쾌락을 느낄 때 또 언제 불행이 올까? 항상 우리는 느꼈거든. 쾌락 다음에 고통을. 그리고 고통 다음에 언젠간 좋아진다는 것도 알고. 그러니까 날마다 왔다 갔다 하는 추처럼 불안한 행복이죠, 이게. 근데 그런 불안한 행복에서 벗어나서 영원한 행복이죠. 더 이상 고통이 없는 행복에 잠길 수 있는 상태. 그게 깨달음이에요.